ಪ್ರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೀರ್ಬಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that would be permanent. Or giving up entirely. Is That's that okay too. Are you close there? Are you possible? Is that possible in the next 24 Why hours? not? Certainly possible. Complete give up. That's possible. We're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convince them to let's have peace and let's go and make trade deals. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10, 11, 12 ಸಲ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಿದ ಮಾತಿದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದ್ರೇ ಬೆಳಗಾಗೋದು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿತ್ಲಂತೆ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತನ್ನ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಓಕೆ, ಆದರೆ ಆ ಜಂಬದ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಾತು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ನಂಬೋ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು, ಆ ಜಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬದವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ತಾನೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಂಬೋದೇನೋ ಬಿಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ರಫೇಲ್ಗಳು ಪತನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಾಯಕ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಸೂಪರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಿದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯುದ್ಧವೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी. राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई. इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई. बातचीत लगभग 35 मिनट चली. 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था. उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी. इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था. भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे. साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा. 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था. उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है. ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂಡ ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಪಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು.
ಮಿಶ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವೆ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹರಕು ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ. ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತವು ಈಗ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಿಶ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा. 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया. उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया. भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी. सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा. इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है. राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं. पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की. दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಾವು ಟ್ರಂಪ್ಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರೋರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾ ಏನಂದ್ರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. G7 ಸಭೆಗೆ ಕೆನಡಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಭಾರತ. ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಶಹಬಾಜೋ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ನೋ ಅಲ್ಲ. ಮೋದಿಜಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿಯೇ ಟ್ರಂಪ್ನ ಮಾನವನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋ ಹಳೇ ಭಾರತ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂಥ ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೆದರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया. ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕ ಮುಂದೆ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕಾಲ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆ ಇದೇ S-400 ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ ಅಮೇರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಭಾರತ ಜಗಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ S-400 ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಈ S-400 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ S-400 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರೇ ಭಾರತವನ್ನು ಅವಮಾನದಿಂದ ಕಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಬೇಡ. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀರ್ಬಲ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್.